27வது பட்டமளிப்பு விழா இனிதே துவங்குகிறது. தமிழ் தாய் வாழ்த்து. Good morning to every of you present here. On behalf of Kalpatru Vinayaka Educational Trust, I stand before you to welcome each and every one of you present here for the 27th graduation day ceremony of our prestigious JJ College of Arts and Science Autonomous Pudukkottai. First, at the outset, I extend my warm welcome and special greetings to our chief guest of today's program, our Honorable Vice Chancellor of Bharathasan University, Dr. Selvam Sir, for accepting our invitation and gracing this occasion. Even today is Sunday, he has given his consent to be the chief guest and to grace and bless you all. So thank you very much, sir, for being here. I am sure sir has reached this great height out of hard work, sincerity and loyalty. Definitely, you students, you are going to receive your degree from his hands. You will also come up at a great height. You will reach a great height in your life like our guest. I also extend my warm welcome to all the dignitaries on the dais, off the dais, teacher friends, dear parents and my dear students. So dear students, today is your day. This is the day to celebrate your success of hard work. You are all going to enjoy the fruits of your labor. So your day, you know how much respect you should give to your day. One thing I want to tell you is, at this moment, you are sitting here at this moment, you should think of all those who helped you to sit here. Right from your kindergarten teachers, your primary school teachers, senior school teachers, higher secondary teachers, your undergraduate teachers as well as your postgraduate teachers. You should think of each and every one of you who helped you to sit here. Not only the teachers, we have to be very grateful and thankful to your parents for their dedication and sacrifices. They have sacrificed a lot. நிறைய பெற்றோர்கள் சொல்ல கேட்டிருப்பீங்க, எனக்கு கிடைக்காத என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று. So they have done so much of sacrifices, and also you should thank Almighty for showering His blessings on you today. See, be happy. This is what I want to tell you all. Be happy. Have faith in you. Believe yourself. Have trust in you. Definitely, if you believe yourself, you will definitely achieve more than what you think. So only one thing I want to tell you as a takeaway message. The words of Swami Vivekananda: arise, awake, stop not until your goal is reached. So you have to set a goal, you have to work for it, day and night you have to work, you have to put in hard work, sincere, dedicated effort, continuous and consistent effort. Your take home message for today. ஒவ்வொரு ஆண்டும் நம்முடைய கல்லூரியின் பட்டமளிப்பு விழா போது வரவேற்புரை ஆற்றுவது என்னுடைய பணியாகும். எப்பொழுதுமே அதை உரைநடையாக இல்லாமல் ஒரு கவிதையாக வாசிப்பது நான் பழக்கமாக கொண்டுள்ளேன். அதே போல் நம்முடைய இந்த 27வது பட்டமளிப்பு விழாவுக்கும் வந்து
வந்திருக்கும் அனைவரையும் ஒரு கவிதை மூலம் வரவேற்று பட்டமளிப்பு விழா நாயகர் மாண்பமை துணைவேந்தர். பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தை பார்ப்போற்ற உயர்த்திய செயல் வேந்தர். பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தை பார்ப்போற்ற உயர்த்திய செயல் வேந்தர். காரைக்குடி கழகம் திருச்சிராப்பள்ளி கழகத்திற்கு வழங்கிய அறிவு செல்வம் இவர். காரைக்குடி கழகம் திருச்சிராப்பள்ளி கழகத்திற்கு வழங்கிய அறிவு செல்வம் இவர். அறிவிலும் ஆராய்ச்சியிலும் நிர்வாக ஆட்சியிலும் நிறைவு செல்வம் இவர். உழைப்பவரை கண்டறிந்து அவர் உயரும் வரை ஊக்கப்படுத்தும் பண்பாளர். உண்மை என்று தெரிந்துவிட்டால் எதிலும் உறுதியாக நிற்கும் தெம்பாளர். உண்மை என்று தெரிந்துவிட்டால் எதிலும் உறுதியாக நிற்கும் தெம்பாளர். மாணவர் நலன் மட்டுமே இவரது நோக்கம். மாணவர் நலன் மட்டுமே இவரது நோக்கம். இவர் செய்து வரும் நிர்வாக மாற்றத்தில் தெரிகிறது அதன் தாக்கம். திறமையினால் நீங்கிருக்கிறது துணைவேந்தர் பதவி. இது கல்லூரிகளுக்கும் பேராசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஏன் கல்வித்துறைக்கே பெரும் உதவி. வாழ்த்தி பட்டம் வழங்கி சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் துணைவேந்தர் ஐயா அவர்களை சிரம் தாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். என் கல்லூரி செயலர். அவர் உடல் நிறமும் உள்ள நிறமும் ஒன்றுதான், இரண்டுமே வெள்ளை. கல்லூரி நிர்வாக திறமைக்கு அவரே எல்லை. அன்போடு அவரை வரவேற்கிறேன். எத்தனையோ ஏற்ற இறக்கங்களில் எங்களோடு தோள் கொடுத்தவர். கல்லூரிக்கு கல்நட்ட காலத்திலிருந்து கை கொடுத்து வருபவர். எங்கள் முயற்சிக்கு முன்னிருக்கும் மூலவர். எங்கள் எழுச்சிக்கு காரணமாகும் முதல்வர். நினைத்ததை முடித்து காட்டும் எங்கள் முதல்வரை வரவேற்பதில் மகிழ்கிறேன். எங்கள் திட்டங்களை செதுக்கி செதுக்கி சிற்பமாக்குவோர் பேராசிரியர்கள். வினைத்தொகையாயிருந்து வேலை பார்க்கும் அவர்களையும் வரவேற்கிறேன். எங்களுடனே எல்லா தருணங்களிலும் உடன் பயணிக்கும் அலுவலக பணியாளர்கள் அனைவரையும் பாசத்தோடு வரவேற்கிறேன். பெற்ற மகன் பெருமை வரும் காட்சியை பெருத்த விழிகளால் காண வந்திருக்கும் பெற்றோரையும் வரவேற்கிறேன். எம் தோட்டத்தில் மலர்ந்த ஒவ்வொரு பூக்களும் ஒவ்வொரு முத்துக்கள். எம் தோட்டத்தில் மலர்ந்த ஒவ்வொரு பூக்களும் ஒவ்வொரு முத்துக்கள். இங்கு பட்டம் பெற்றவர்கள் எல்லா துறையிலும் சாதிக்கின்றனர். இங்கு கற்றுக்கொண்டதைத்தான் எல்லா துறையிலும் போதிக்கின்றனர். இளைஞர்களாக வந்தீர்கள். உங்களை சமூக இளைஞர்களாக மாற்றினோம். பட்டம் பெறுவதில் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி. பட்டம் பெறுவதில் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி. உங்களது பட்டம் எங்களுக்கு எல்லையில்லா மகிழ்ச்சி. படித்ததன் பயனை பட்டமாய் பெற வந்திருக்கும் பசும் தென்றலை மாணவ மணிகளே, உங்கள் அனைவரிலும் பாசத்தோடு வரவேற்கிறேன். ஊடகத்துறை நண்பர்கள், சிறப்பு அழைப்பாளர்கள், எங்கள் நலன் விரும்பிகள் என அனைவரையும் வரவேற்று அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் ஜ. பரசுராமன் அவர்களை அறிக்கை வாசிக்க அழைக்கின்றேன். நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினர் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்பமை துணைவேந்தர் ஐயா அவர்களே, கல்லூரியின் செயலர் ஐயா அவர்களே, அறங்காவலர் மேடம் அவர்களே, பேராசிரியர்களே, அலுவலக நண்பர்களே, இன்று பட்டங்களை பெற இருக்கின்ற மாணவ மாணவிகளே, பெற்றோர்களே, பத்திரிகை நண்பர்களே, காவல்துறை நண்பர்களே, அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 27வது பட்டமளிப்பு விழா அறிக்கை. அறிவு அற்றம் காக்கும் கல்வி செல்வாக்கும் ஊழலிக்கலாக அரண் என்ற வள்ளுவரின் வாக்கினை செயலாற்றும் வகையில் கற்பக விநாயகர் கல்வி அறக்கட்டளையால் 1994 ஆண்டு JJ கலை அறிவியல் கல்லூரி தொடங்கப்பட்டது. தொடங்கிய காலத்தில் 3 பாடப்பிரிவுகளில் 48 மாணாக்கர்களோடு தொடங்கிய கல்லூரியில் இன்று 51
தேசிய தர கட்டுப்பாட்டு நிர்ணய குழு NAAC-உடைய 4 தர சுற்றுகளை தாண்டி அங்கீகாரம் பெற்ற கல்லூரி JJ கல்லூரி என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தற்பொழுது 2012ஆம் ஆண்டு முதல் தன்னாட்சி கல்லூரியாய் செயல்பட்டு வருகின்றது. இன்று நடைபெறும் இந்த 27வது பட்டமளிப்பு விழாவில் 1522 மாணாக்கர்கள் பட்டம் பெறுகின்றனர். இவர்களில் 26 பேர் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் பெற்று தேர்ச்சி பெற்றார்கள் என்பதை பெருமையோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பல்கலைக்கழக தரம் பெற்றவர்கள் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் MSc Information Technology Department, MSc Information Technology, C. Pritika, University 3rd rank. M.Com with Computer Applications, S. Divya Darshini, University 5th rank. MSc Botany, M. Sagira Naveen, University 6th rank. MSc Biotechnology, R. Achaya, 11th rank. MCA, A.R. Javiski, 11th rank. MSc Biochemistry, Nageshwari, 13th rank. MSc Physics, R. Vaishnavi, 16th rank. MSc Computer Science, N. Jayalakshmi, 18th rank. MA English, T. Adakala Soumya, 20th rank. MSc Microbiology, S. Vaishnavi, 22nd rank. MSc Mathematics, C. Durga Devi, 29th rank. Ilanganite, BSc Botany, S. Gayatri, University 2nd rank. BSc Physical Education, S. Pandey Sindhya, 6th rank. BSc Biochemistry, S. Saranya, 8th rank. BCom with Computer Applications, S. Aisha Begum, 8th rank. BA Tamil, B. Nagajodi, 8th rank. BSc Mathematics, K. Vidita, 9th rank. BSc Information Technology, M. Jasmine Begum, 9th rank. BSc Biotechnology, KP Aishwarya, 11th rank. BSc Physics, S. Reena Rose, 15th rank. BSc Hotel Management and Catering Science, M. Pandiyarajan, 19th rank. BA English, L. Lachita, 21st rank. BSc Microbiology, N. Kogila, 22nd rank. BSc Chemistry, M. Vanita, 23rd rank. BSc Computer Science, Pushpa Darshini, 27th rank. BCA, J.B. Bhavitra, 58th rank. கல்லூரி அளவில் தரம் பெற்றவர்கள் UG, சவுத் பரமிகா, காட்சி தகவல் தொடர்பியல், நிர்வாக மேலாண்மையியல் துறை, ரிஷ்வான் ஆயிஷா. MSc Chemistry, ஃபலிதா. நிர்வாக மேலாண்மையியல், S. கார்த்திகா. இவ்வாறாக மாணவர்கள், மாணவியர் பல்கலைக்கழக தரம் பெற்று கல்லூரிக்கு புகழ் சேர்த்தனர். ஆய்வுக் கட்டுரைகள் தேசிய சர்வதேச கருத்தரங்குகளிலும் இதழ்களிலும் ஆய்வுக் கட்டுரைகள் வெளியிடப்படுவதை கல்லூரி பல்வழிகளிலும் ஊக்குவித்து வருகிறது. இவ்வகையில் இந்த ஆண்டு 117 ஆய்வுக் கட்டுரைகள் வெளிவந்துள்ளது. மேலும் கல்லூரி பேராசிரியர்கள் 9 புத்தகங்கள் எழுதியுள்ளனர். சிறப்பு விரிவுரைகள், கருத்தரங்குகள், பயிலரங்குகள். இந்த வகையில் இந்த ஆண்டு 58 சிறப்பு விரிவுரைகள் நடத்தப்பட்டது. 12 பயிலரங்குகள், 3 சர்வதேச கருத்தரங்குகள் இவ்வாண்டில் நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கவை. குறிப்பாக நுண்ணுயிரியல் துறை DBT விதிநல்கையுடன் புதுவகை நோய்களை தடுப்பதற்கான புதிய அணுகுமுறைகள் என்ற தலைப்பில் ஜனவரி 2023
27, 28 ஆகிய நாட்களில் நடத்தியது. கல்லூரிகளுக்கு இடையிலான போட்டிகளை ஆண்டுதோறும் மைக்ரோ மிராக்கிள், பயோஸ்பார்க், டெக், மேத்லெட், சினர்ஜியா என்ற தலைப்புகளில் நடத்தி வருகின்றோம். சமூக பணி கல்லூரியில் உள்ள 17 துறைகளும் கல்லூரியில் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் ஒன்றினை தத்தளித்து கல்லூரி மாணவர்களை நேரடியாக அழைத்து சென்று பொதுமக்களுக்கு அங்கு அமைந்துள்ள பள்ளி மாணவர்களுக்கும் பல்வேறு பயணிக்க செயல்பாடுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இவ்வாறு நுண்ணுயிரியல் முறை 2/9/22 அன்று தேக்காட்டூர் பஞ்சாயத்து அதிகாரிப்பட்டி கிராமத்தில் இயற்கை உயிரின பாதுகாப்பிற்குரிய பஞ்சகாவியம், அமிர்த கரைசல் ஆகியவற்றை பொதுமக்களுக்கு வழங்கி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர். புறநிலை செயல்பாடுகள் இந்த ஆண்டு மாணவர்கள் மூலமாக 243 அலகு இரத்த தானம் புதுக்கோட்டை மருத்துவக் கல்லூரிக்கு வழங்கப்பட்டது. வேலைவாய்ப்புகள் கல்லூரியின் வேலைவாய்ப்பு மையம் வேலைவாய்ப்பு பற்றிய தகவல்களை மாணவர்களுக்கு அளிப்பதுடன் உரிய வழிகாட்டுதலையும் தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறது. இதற்காக அவர்களுக்கு தேவையான பயிற்சியும் வழங்கப்படுகிறது. இவ்வாறாக நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் பாதுகாப்பிற்கும் தேவையான மனித சமுதாயத்தை உருவாக்குவதை லட்சியமாக கொண்டு அதற்கு ஏற்றவாறு பன்முக திறன் கொண்ட மாணவர்களை உருவாக்குவதில் உறுதி கொண்டு இக்கல்லூரி தொடங்கிய காலம் முதல் செயல்பட்டு வருகிறது என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்புமை துணைவேந்தர் ஐயா அவர்களை பட்டமளிப்பு விழா உரை நிகழ்த்த அழைக்கின்றேன். Good morning. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். I request silence. இங்கே ஒருத்தர் தான் இப்போ பேசிட்டு இருக்கோம். That's myself. Keep silence. Silence உடைய உயர்வு என்னங்கிறத அதை அனுபவிக்கும் போது தெரியும். Understand? You are the graduates of பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி. அந்த பாரதிதாசனுடைய பெருமையை நாம் நிலைநாட்ட வேண்டும். புதியதோர் உலகு செய்வோம், கேட்ட போரிடும் உலகை வேருடன் சாய்ப்போம் என்று சொன்ன அந்த மாமனிதர் அந்த பெயரை உயர்வான பெயரை தாங்கி நிற்கும் திருச்சியில் அமைந்துள்ள பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய நினைவு பெற்ற கல்லூரியாக விளங்கும் இந்த ஜே கலை அறிவியல் கல்லூரியினுடைய 27வது பட்டமளிப்பு விழா இங்கு இனிதே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பட்டமளிப்பு விழா என்பது அமைதியாக ஆரவாரமின்றி உயர்வான பணிவோடு நிகழ்த்தப்பட வேண்டிய ஒரு பாங்குமிக விழா என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் அறிந்திருக்கின்றோம். அந்த விழாவினுடைய பெருமையை நாம் போற்றி இந்த விழாவுக்கான பட்டமளிப்பு விழா உரையினை நான் துவங்க இருக்கின்றேன். நன்றி. அந்த நிலையில் இந்த கல்லூரியினுடைய தாளாளர், அவர்கள் குடும்பத்தினர், மேலாளர், மேலுடைய மற்ற ஆசிரியர் பெருமக்கள், குறிப்பாக இந்த கல்லூரியினுடைய முதல்வர் பரசுராமன், இந்த கல்லூரியினுடைய கல்விக்கிரமத்துடைய செயலாளர் திரு என் சுப்பிரமணியம் மேடம் அவர்கள், ஆசிரியர் பெருமக்கள் இங்கும் அங்கும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இடையிடையே மாணவர்கள், இருபால் மாணவர்கள் சென்ற ஆண்டு தங்களது படிப்பை நிறைவு செய்து இப்பொழுது பட்டமளிப்பை விழாவில் கடந்து கொண்டு உங்கள் பட்டங்களை பெறுவதற்காக அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். I must tell you one thing. நான் எந்த கான்வகேஷன்லையும் ஓய்வு பட்டம்
அடுத்த பிஹெச்டியும் அப்படிதான். ஓகே, அது ஒரு காலகட்டம். இப்பொழுது மாறி வருகின்ற இந்த காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு கல்லூரியும் பட்டமளிப்பு விழாவை நடத்துகிறது. அங்கே மாணவர்கள் வருகிறார்கள், பட்டம் பெற்று செல்கிறார்கள். ஆக காலத்துக்கு ஏற்ப நாம் மிக அண்மையிலே பல்கலைக்கழகத்தினுடைய 38வது பட்டமளிப்பு விழாவை பல்கலைக்கழகத்தின் வளாகத்தில் நடக்கும். அது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். பாரதத்தினுடைய மாண்புமிகு பிரதம மந்திரி அவர்கள் தான் அதற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்தார்கள் என்பதும் நீங்கள் தெரிந்திருக்கிறீர்கள் என்று நம்புகின்றேன். அதை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு கல்லூரியும் இந்த பட்டமளிப்பு விழாவை நடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள். அந்த வகையிலே நான் இன்று இங்கு வந்திருக்கிறேன். நேற்றைய தினம் நடந்த விழாவிற்கு எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பதிவாளர்கள், அதற்கு முந்தைய தினம் நடந்த பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகளுக்கு தந்திருக்கிறார்கள். ஆக கடந்த பல்கலைக்கழகத்தில் 1, 2, 3 என்று மூன்றாவதாக இன்று நான் வந்திருக்கிறேன். இந்த நிலையில் பட்டமளிப்பு விழா நீங்கள் பட்டம் பெற்றுள்ளீர்கள். Goods. What is the greatness? What is the uniqueness? What heights you are going to take it? என்ற கேள்விகள் எல்லாம் உங்களுக்குள் வர வேண்டும். இந்த நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, எங்கள் பாரத நாடு என்று பாரதியார் பாடிய பெருமை மிகுந்த நாடு. இந்த நாட்டினுடைய முதல்வர்கள் நீங்கள் என்று அவரை அன்றே சொல்கிறார். நீரதன் முதல்வர் என்ற நினைவை அகற்றியார்கள் என்று கூறுவார்கள். ஆக அந்த முதல்வர்கள் என்ற முதல்வர் முதல்வி எந்த வகையாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு மேன்மையான கடமை இருக்கின்றது. அதாவது இந்த பாரதத்தினுடைய பெருமை உலகிற்கும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உச்சிகளுக்கும் எடுத்து செல்ல வேண்டியது உங்கள் கடமை என்பதை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். நன்றாக புரிந்து கொள்வார்கள் என்னை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை பொறியாளர்கள் பக்கத்துடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எனக்கு என்னதான் பேசுவது எனக்கு தெரியவில்லை. வாட்ஸ்அப் எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய கான்வகேஷனுடன் 10 drops செல்லும் 10 drops சைலன்ஸ் தான். ப்ளீஸ் நோட் தட். இது ஒரு மிகவும் எளிமையாக இதமாக எந்த ஒரு பிற சவுண்ட் ஒளிகளுக்கு எந்த ஒரு வாய்ப்பும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய விழா என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இந்த விழாவுடைய பெருமை உலகத்துக்கு தெரியும். ஆளுக்காடு செல்போனில் பேசி செல்போனுக்கு இடமே கிடையாது. யூ ஷுட் நாட் யூஸ் செல்போன் அட் ஆல். அப்படிதான் அங்கெல்லாம் எப்பொழுதும் அங்கெல்லாம் நடக்கும். ஆக இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது. எனவே நான் சொல்கின்றேன் சொன்ன பிறகு செய்யக்கூடாது. ஏனென்றால் இது மிகவும் அமைதியாக இருக்க வேண்டிய காலகட்டம் என்பதை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஆக பேச்சு என்றும் பேச்சை நிறுத்திவிட்டு சாதனை என்ற முயற்சியிலே நாம் நம்மை ஆட்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். கல்வி என்பது வெறும் புத்தகம் சார்ந்தது அல்ல. அதற்கு மேலும் சமுதாயம், பொருளாதாரம், விஞ்ஞான வளர்ச்சி போன்ற பல்துறைகளில் ஒவ்வொருவரும் தங்களது மேலான உயர்வான ஞானோமயமான வெளிப்பாடுகளை கொண்டு வர வேண்டும். இன்று அகிலம் போற்றும் அளவுக்கு இந்தியா மிகப்பெரிய வளர்ச்சி நடந்திருக்கிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். நீங்கள் உங்களை சொல்லுவோம் கொரோனா பேட்சுமாங்க இருக்கட்டும். அதே கொரோனா பேட்சில் தான் கொரோனாவை ஒழித்து கட்டுவதற்கு 2 பெரும் மருந்துகளை இந்த பாரதம் உலகிற்கு நல்கியது என்பதையும் நீங்கள் அறிவீர்கள். கொரோனா, கோவேக்சின் அண்ட் கோவிஷீல்டு. இந்த 2 மருந்து வந்த பிறகு எந்த மூளைக்கு கொரோனா சென்றது என்று நாம் எல்லாம் தெரிந்து வைத்திருக்கோம். ஏதோ ஒரு மூளையில் முடங்கி கிடைக்கிறது அந்த நோயாக. அதே காலத்தில் அந்நிய நாடுகள் அமெரிக்கா, ரஷ்யா மற்றும் இங்கிலாந்து
சார்ந்த நாடுகளிலும் மருந்துகள் உருவாக்கினார்கள். ஆனால் அந்த மருந்துகள் அந்த நாட்டுக்கு மட்டும்தான் வேலை செய்தது. ஆனால் இந்தியாவில் கண்டுபிடித்த மருந்து உலகெங்கிலும் வேலை செய்தது. That's the greatness of our great scientists, technologists. Behind that technology, scientists, ஞானம் இருக்கிறது. அந்த ஞானத்தை உங்களைப் போல் அவர்களும் அவர்கள் கல்லூரியில் பல்கலைக்கழகத்தில் பெற்றிருப்பார்கள் என்பதை நாம் உணர்ந்து அந்த பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் அந்த கல்லூரிகளுக்கும் நாம் நமது மனமார்ந்த சிறந்தாண்ட மரியாதை செலுத்தக்கூடிய நேரமும் இது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த வகையிலே நாமும் அத்தகைய மதிப்புக்கு நாம் நம்மை ஆளாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை நன்றாக உன்னதமாக தீர்க்கமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது எனது பணிவான வேண்டுகோள். கற்றது கையளவு, கல்லாதது உலகளவு என்று உற்ற கலைமடலில் ஓதுகின்றார் என்று சொல்வார். ஆக நாம் எவ்வளவுதான் படித்திருந்தாலும் எத்தனை ரேங்க் வாங்கியிருந்தாலும் அது என்று நினைப்பவர் மேலும் 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 தன்னை வளர்த்துக் கொண்டார். அறிவால், ஆற்றலால், அன்பால். அத்தகைய அறிவு, ஆற்றல், அன்பு நம்மிடம் மேலும் மேலும் வளர வேண்டும் என்பதை மீண்டும் உங்களுக்கு ஒரு முறை உணர்த்துவதற்காகத்தான் இத்தகைய பட்டமளிப்பு விழா இங்கே நடைபெறுகிறது என்பதை நாம் அனைவரும் அறிய வேண்டும். இந்த விழாவிற்கு பொதுமக்கள் வந்திருக்கிறார்கள், பெற்றோர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், பெற்றோர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், மற்றும் காவல்துறை நண்பர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், மீடியா என்று சொல்லக்கூடிய பத்திரிகையாளர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் நான் எனது வந்தனத்தை தெரிவிக்கப்பட்டு மீண்டும் தொடர்கிறேன். உட்கார்ந்து பேசப்பட்டு நான் பேசிட்டு இருக்கேன். ஆனால் 1000 பேர் டிகிரி கொடுக்கணுங்கிறதும் அதை உட்காரமாக கொடுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுருக்கேன். ஓகே, அந்த வேலை இருந்தது. I have to tell you something. Your education must be the manifestation of perfection in you. எனக்கு சொன்னார்கள், நீங்கள் தமிழில் மட்டும்தான் பேச வேண்டும் என்று. நான் எடுத்துக்கொண்டேன், ஓகே தமிழ் பேசுவோம், ஆனால் மட்டுங்கிறது நாம் இன்று எத்தனை மொழிகளை கற்றிருக்கிறோமோ அத்தனை அளவுக்கு நமக்கு பெருமை செய்வது என்பதை நாம் உணர்வோம். எனவே உலகத்திற்காக நாம் ஆங்கிலத்தையும் இந்த நமது பாரத மண்ணிற்காக நாம் தமிழை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தமிழ் பரந்து கொண்டே இருக்கிறது, பரவிக்கொண்டே இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் நாம் மற்ற மொழிகளையும் கற்றுக்கும் பொழுது நமக்கு பெருமை கூடுகிறது என்பதை ஒவ்வொரு அறிவார். அவர்களில் அவ்வப்பொழுது நான் ஆங்கிலத்தை நான் எடுத்துக்கொள்வது தமிழ் அனைவருக்கும் நன்றாக தெரியும் என்பதால் அதற்கு நான் அதிகப்படியாக சிறந்தை காட்டுவது தேவையில்லை நம்பிக்கை. ஆனால் தெரிந்திருக்க வேண்டும், தமிழில் இருக்கக்கூடிய சொற்கள் அதனுடைய இலக்கண பாங்கு அது வேற லெவல். தமிழில் இருக்கக்கூடிய இலக்கண பாங்கு அது வேற லெவல். That's a greatness. நாம் சொல்லவில்லை, எல்லா அறிஞர்களும் அப்படித்தான் சொல்வார்கள். இதனுடைய the grammatical aspects of Tamil is so great என்று சொல்வார்கள். அதனால தான் அதனுடைய பெருமை எங்களவும் எங்கும் தோல்வில்லாமல் இருக்கிறது என்பதை நாம் நன்றாக அறிவோம். ஆக உங்களுக்கு நமக்கு அனைவருக்கும் தமிழ் சிறந்து தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்பது வேண்டுகோள். ஞாபகம் வச்சது அதில் ழாவிற்கு லாவிற்கு இதை எல்லாத்தையும் அழகாக நாம் ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ண வேண்டும், உச்சரிப்பு செய்ய வேண்டும் என்பது நமது கடமை. அந்த கடமையில் ஏதேனும் விடுதல் ஆனால் தமிழுக்கு நாம் ஆற்றும் தொண்டு குறைகிறது, தோய்கிறது என்பதை நாம் ஒவ்வொரு மனதில் வாங்கிக் கொண்டு பிழையற்று பிழையில்லாமல் உச்சரிப்பு செய்ய வேண்டும், எழுத வேண்டும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோளாக இருக்கிறது. அடுத்ததாக your language, your English, your comments, that matters. Okay? அது ஆரம்பத்திலிருந்து வந்திருக்க வேண்டும், அழகாக படித்திருக்க வேண்டும், அதனுடைய அர்த்தங்களை உள்வாங்கி படித்திருக்க வேண்டும். தமிழ் படிக்கும் பொழுது இதை ஆங்கிலத்தில் எழுத எப்படி இருக்க வேண்டும் எண்ணம் உங்களுக்கு வர வேண்டும். அப்படியே அந்த வரிகளை பார்க்க வேண்டும். ஆங்கிலத்தில் எழுதி படிக்கும் பொழுது பயிற்சி படிக்கும் பொழுது இது தமிழ் எழுதினால் எப்படி இருக்கும் என்று நாம் எழுதி பார்க்க வேண்டும். கவிஞர்களாக வர வேண்டியது இல்லை.
செய்தால் இங்கே என்ன அழகு இருக்கிறது, அதே அழகை நாம் இந்த மொழியிலும் கொண்டு வந்திருக்கேன் என்று நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். அது உயர்த்தம். இந்த இரண்டும் தெரிந்த பிறகு உங்கள் சப்ஜெக்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒவ்வொரு பாடமும் வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது. ஒவ்வொரு பாடம் ஒரு 20 ஆண்டுகளில் 20 ஆண்டுக்கு முன்னே இருந்த ஒரு சிலபஸும் இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு சிலபஸ் அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அப்படியே வரும். கூட லாட் ஆஃப் அடிஷன்ஸ் இருக்கும். இவ்வளவு அடிஷன்ஸ் வந்துருச்சு. ஆமாம், அவ்வளவு படிச்சு தான் ஆகிறேன். ஏனென்றால் நான் ஒவ்வொருவரும் அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு தேர்ந்த அளவுக்கு உரிய அளவுக்கு நாம் நம்மை உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். எனவே சிலபஸ் வளர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கும். அது வளரும் சிலபஸை நாம் உள்வாங்கிக் கொண்டு அதற்கு தகுந்தவாறு நம் ஞானத்தை மேலோக்கி எடுத்து செல்ல வேண்டியது ஒவ்வொருடைய ஆசிரியர் பணியும் மாணவர் பணியுமாக அமையும் என்பதை நான் இப்பொழுது சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக ஒன் மோர் திங், அதாவது யுவர் கம்ப்யூட்டிங் ஸ்கில்ஸ், யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் கேப்பபிலிட்டி. எந்த அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு லெவல் வேற ஒரு லெவலில் இருக்கீங்க. அதில் இன்னமும் நாம் பேசிக்ஸ்லாம் இருக்கிறேன்னு சொன்னால் பர்ஹாப்ஸ் மேலும் செல்வதற்கு அவர்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்பது முக்கியமானது. ஆக நான்கு சொல்லிவிட்டேன். தமிழ், ஆங்கிலம், சப்ஜெக்ட் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. நான்கு சொல்லியாச்சு. ஐந்தாவதாக சொல்வது சொல்லணுமா நினைக்கணும். That's mathematics. I love mathematics. I love algebra. I love geometry. I love calculus and all computing mathematics. I love it. I regard it. I respect it. என்னதான் எவ்வளவு சொல்லிட்டு போனாலும் E=mc² சொன்னாலும் பெருமை. Energy is equal to matter multiplied by the square of velocity of light என்று சொல்வதுதான் நம்முடைய பெருமை. Put it in equations. எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு சமன்பாடாக சொல்லு என்பார்கள். சுருங்க சொல்லு, இவ்வளவுதான். That's mathematics. எதுவாக இருந்தாலும் put it in terms of the inputs, the variables, the constants, the mathematical relationship among them and what it leads to. That is the significance of, that's the greatness of mathematics. Sir, mathematics தனி சப்ஜெக்டாக இல்லை. இங்கிலீஷில் இருக்குது, தமிழ்லையும் இருக்கும், ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டிலும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இருக்கும். உள்ளார்ந்து இருக்கும், இடைவிடாது இருக்கும். அந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் தெரிந்திருந்தால் எல்லாரும் பிரமாதமாக இருக்கலாம். ஸோ your Tamil language, your English proficiency, your computing skills and IT prowess, your subject and mathematics. இந்த பஞ்சபூத சக்திகள், இந்த 5 பஞ்சபூத சக்திகள் என்று நான் சொல்கிறேன். இந்த சக்திகளை யாரெல்லாம் அவரவர்கள் தமதாக்கிக் கொள்கிறார்களோ அவர்கள் எழுந்து நிற்பார்கள், நின்று நிலைத்து நிற்பார்கள் என்று சொல்லி அத்தகைய நிலையை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பெற வேண்டும் என்று சொல்லி கற்பக விநாயகப் பெருமானை வேண்டி அமைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். தேர்வு நிகழ்த்தப்பெற்று அவற்றில் கலை, அறிவியல், மேலாண்மையல் புலத்தில் பல்கலைக்கழக நிலையிலும் கல்லூரி நிலையிலும் தரம் பெற்ற மாணாக்கர்களை மதிப்புமிகு சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களிடம் பதக்கமும் பட்டமும் பெற அழைக்கிறேன். யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ் UG காயத்ரி S, BSc Botany, University 2nd rank. Manvi Sindhika S, BSc Physical Education, University 6th rank. Saranya S, BSc Biochemistry, University 8th rank. Aisha Begum S, Bikram CA, 8th rank. Nagajyoti V, BA Tamil, 8th rank. Vinita K, BSc Mathematics, 9th rank.
Jasmine Begum M, BSc Information Technology, 9th rank. Aishwarya KP, BSc Biotechnology, 11th rank. Reena Rosie S. Reena Rosie S, BSc Physics, 15th rank. Pandirajan M, BSc Hotel Management and Catering Science, 19th rank. Messika L, BA English, 21st rank. Gokila N, BSc Microbiology, 22nd rank. Vanita M, BSc Chemistry, 23rd rank. Pushpa Destiny S, BSc Computer Science, 27th rank. Pavitra JB, BCA, 58th rank. College rank holders: D. Saubarnia, BSc Visual Communication, 1st rank. A. Rishman Aisa, BBA, 1st rank. University rank holders: PG. Preetika C, MSc Information Technology, University, 3rd rank. Divya Darshini S, MCom CA, 5th rank. Nasira Naveen M, MSc Botany, University, 6th rank. Akshaya R, MSc Biotechnology, 11th rank. Devi Sri, MCA, 11th rank. Nageshwari I, MSc Biochemistry, 13th rank. Sri Vaishnavi, MSc Physics, 16th rank. Jayalakshmi N, MSc Computer Science, 18th rank. Adaikala Soumya T, MA English, 20th rank. Vaishnavi S, MSc Microbiology, 22nd rank. Durga Devi C, MSc Mathematics, 29th rank. College rank holders: P. Fida, MSc Chemistry, 1st rank. S. Kartika, MBA, 1st rank. கல்லூரி முதல்வர் அவர்களே, நான் அறிவியல் புலத்தில் இளநிலை நுண்ணுயிரியல், முதுநிலை நுண்ணுயிரியல் பாடங்களில் திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் தகுதி வாய்ந்த தேர்வாளர்கள் மூலம் தேர்வு நிகழ்த்தப்பெற்று தேர்ச்சி பெற்ற மாணாக்கர்களை பட்டங்களை பெற்றுச் செல்ல அழைக்கிறேன். College C, BCom CA. கல்விக்கு ஏதும் தடையில்லை. நாங்கள் பட்டங்களை பெற்று எங்கள் பணியில் எண்ணம், சொல், செயல் ஆகியவற்றில் விழிப்புடனும் நேர்மையுடனும் பல்கலைக்கழகத்தில் கல்லூரியின் நற்பெயரை நிலைநிறுத்த கண்ணியத்துடன் கடமையாற்றுவோம் என்றும்
நாங்கள் எங்களின் ஆற்றலை நாட்டின் ஒற்றுமையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஏற்றத்தாழ்வற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்க பாடுபடுவோம் என்று உறுதியளிக்கிறோம். உரிமம் அளித்தல் கல்லூரியின் முதல்வர் எனும் முறையில் திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தால் ஏற்கப்பெற்று கலைக்குளம், அறிவியல் குளம், வணிகவியல் குளம் மற்றும் மேலாண்மையியல் குளம் ஆகிய குளங்களில் பட்டம் பெற்ற நீங்கள் அந்தந்த பட்டங்களுக்கு உரிய அங்கிகளை அணிந்து கொள்ள உரிமம் வழங்கப்படுகிறது. பெஸ்ட் அவுட்காம் ஸ்டூடெண்ட் அவார்ட் நம்முடைய அரங்காவலர் மேடம் அவர்கள் அறிவிப்பார்கள். Dear students, this is the time to announce the best outgone student at college level, one at UG, one from UG program and one from PG program. This is one category of award at institutional level. The other category of award is the best student award at a department level. Uniquely, it is for the Department of Business Administration. Now I am going to announce the best outgone UG student at college level. Before declaring the name of the student, let me tell you in brief the process in which we select the best outgone student. So in our college we have 17 undergraduate program department, and the principal will instruct each HODs to nominate one best UG student from their department. Likewise, we get 17 names, and the same way we ask the heads to nominate one PG best student of the department. That way we will be getting 13 PG students. So principal will list all 70 UG students and 13 PG students and will submit to the management of JJ College of Arts and Science. And we, the management, since you all 17 and 13 students are equally good, equally deserving, very good in academic, administrative, co-curricular and extracurricular activities, so we do the lot system. We choose one student on the basis of lot. In that way, the luckiest one to receive the best outgone UG for the batch 2020-2023 goes to L. Mercita of BA English. A few words about Mercita. She has secured 21st rank in a university rank examination conducted by Bharathidasan University, Tiruchirappalli. Her level of interaction with teachers was exemplary. Dynamic and intelligent personality, capable of understanding and interpreting even difficult tasks. Self-motivated, highly disciplined person. She has attended many conferences, seminars and also presented papers. She could defend her point of view in matters of debate. She was a regular user of the library and her assignments served as a model to her peers and juniors. Now I call upon Mercita to get the cash award of ₹5,000 and the sheet from our chief guest. Outgone PG 2021-23 batch goes to C. Preetika of Department of Information Technology. She has secured 3rd rank in the university rank examination conducted by Bharathidasan University and the 2nd rank in the undergraduate program. She studied her BSc in our college as well as her MSc. Now she is getting the best outgone student for MSc Information Technology. She is an obedient and hard-working student. She possesses team building and leadership skills, participated in many conferences, workshops and webinars. She has also participated in the interdepartmental and intra-departmental competitions and won laurels. She was equally good at extracurricular and co-curricular activities. Her devotion to studies and self-discipline were worthy of emulation by her juniors. She studied both UG and PG in our institution. She has conducted the event named
team finding event in CAGE 2023, a one-day international college meet in a successful manner. Now I call upon Preetika to get the award and sheet from our chief guest. Department of Business Administration. The students have studied BBA in the year 1995-1998. They have conducted alumni meeting in the year 2018. And in that meeting, they have donated 1,50,000 rupees to the Alumni Association of JJ College of Arts and Science. And they have requested our principal to create this amount as a fixed deposit receipt, and whatever the amount earns as an interest, that amount should be given to one male and one female or best student of the Department of BBA. In that way, this 1,50,000 earns an interest of rupees 10,000 every year, and now we are giving 5,000 rupees each for one best male student of BBA and one best female student of BBA of the batch 2020-2023. The best female student goes to A. Rishma Aisha of BBA department, studied here her BBA in the year 2020-23. She was regular to class and highly responsive in the classroom. Her leadership skills have been evident in the roles as captain, mentor and ambassadors, where they have led by example, inspired others and initiated positive change within the department. Beyond the classroom, she has demonstrated a committed service and social responsibility, actively participated in community outreach programs, charity events, and make a difference in the lives of others. Her ability to collaborate effectively with peers, teachers and staff members has fostered a supportive and inclusive learning environment where all the individuals feel valued, respected and empowered to reach their full potential. The best student 2020-23 of BBA department, male, goes to M. Sudarshan. His devotion to studies and his self-discipline are worthy of emulation by his juniors. Throughout his academic journey, the students have overcome challenges with grace and determination, demonstrating a growth mindset and a willingness to learn from both successes and setbacks. His involvement in various extracurricular activities such as sports, clubs and volunteer work has not only enriched his personal growth but also contributed positively to the overall environment, fostering a sense of camaraderie and unity among the fellow students. Now I call upon both Rishma Aisha and M. Sudarshan of BBA of 2020-23 batch to get their sheet and the cash award. Camera. பட்டமளிப்பு விழா இனிதே நிறைவேறுகிறது. நாட்டுப்பாட்டு